Abu, nak bagi kuih-kuih ni pada kawan-kawan Abu. Syah, ini untuk awak. Rasalah. Ini krim mak aku buat. Rasalah. Terima kasih. Bu, minta yang kamu sebelahkan ini kita masak akan sama-sama ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Desigan. Aku kenal cerita kepada teacher. Narasa tak Karin? Cuba. திரும்ப சொல்லுங்க. உங்க மைக் Echo ஆஃப் பண்ணு டீச்சர். எக்கோ கேட்கறனால சரியா கேட்க மாட்டேது. Abu, Ya, Mak. nak bagi kuih-kuih ni pada kawan-kawan Abu. Syah, ini untuk awak. Rasalah. Ini krim mak aku buat. Rasalah. Terima kasih. Bu, minta yang kamu sebelahkan ayam ni kita masak akan sama-sama ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Narasa tak Karin ni? Cuba. Mestilah. Sedap-sedapnya kakak. Mesti budak-budak tu tak sabar nak makan. Cik Rahmat, ambil lah. Ni lah. Ya. Oh, ya lah. Ni ada yang buat. Yang mana rasa dia sedap tak? சரி, இதுல இருந்து இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியுது சொல்லுங்க. Perpaduan teacher. Perpaduan, வேற சொல்லுங்க சார். மரடேக்காவா? ஓகே, வேற Semangat kejiranan. kejiranan. ஓகே, வேற சொல்லுங்க டக்கு-டக்குன்னு. இதெல்லாம் ஒண்ணா சமைச்சு சாப்பிடலாம் டீச்சர். எல்லாம் ஒண்ணா சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிடலாமா? ஓகே, வாங்க சார். யார் சமைக்கிறது? ஓகே, சரி. இந்த நாளைக்கு மரடைக்கா உண்மையான மரடைக்கா கிடைச்ச பிறகு எல்லாம் சந்திச்சு சமைச்சு சாப்பிடலாம். அந்த உண்மையான மரடைக்கா எப்ப வரப்போகுதுன்னு தெரியல. நம்மளுக்கு இந்த கொரோனா எப்ப போகுதுன்னு தெரியல. ஓகே, இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வீடியோல இருக்கு. கஜிரானான்னு போட்டிருக்கேன். இருக்கா? ஓகே, இது வந்து தலைப்பு வந்து கஜிரானான் பத்தி பேச போறோம். அந்த கஜிரானா என்ன? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. ஓகே, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. சரி, அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க Narasa tak Karin? Cuba. Mestilah. Sedap-sedapnya kakak. Mesti budak-budak tu tak sabar nak makan. கொஞ்ச நேரம் இருங்க. ஓகே, அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சரி, இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் ஓகே, baru-baru ni kan kamu ada dengar sekiranya ada keluarga yang tidak mampu, yang mengalami kesulitan, diminta untuk menaikkan bendera putih. Betul? Okey, sekiranya jiran-jiran kamu, okay, dalam kalangan jiran awak ada yang telah kibarkan bendera putih. Apakah tindakan kamu? Cikgu nak kamu bercakap, berbicara dalam bahasa Melayu. Membantu dia cikgu. Cuba buat dalam ayat lengkap penuh. Cikgu membantu jiran dalam kesusahan. Okey, lagi. Sekurang-kurangnya 5 orang tolong berikan pendapat awak. Cikgu, saya cuba cikgu.
Boleh. Kita tengok kita punya mampu cikgu. Cikgu அது எப்படி சொல்றது? mampu இருந்தா help பண்ணலாம் அப்படி. Tengok kemampuan kita pertolong orang. Okey, contohnya kalau kamu tak mampu pun, maksudnya kamu akan menolong jiran kamu mengikut kemampuan kamu lah. Mengikut kemampuan kita. Oh, okey teacher. Okey, Rajen? Ya, saya akan tanyakan apa masalah atau nak perlukan apa-apa bantuan. Macam tu juga. Okey, baik. Nama ni? Saya akan memberi bantuan keperluan asas dapur, cikgu. Okey, seperti? Beras, Beras. keperluan asas dapur. Okey, keperluan asas. Keperluan asas dapur. Okey, baik. Dapur, ya. Okey, sebenarnya kenapa cikgu berikan satu contoh, satu situasi dan minta kamu berikan pandangan dalam bahasa Melayu? Sebab cikgu nak bawa kamu ke era ujian lisan. Selepas kita dah habis kertas 1, kertas 2, cikgu akan pergi ke kertas 3 dengan kertas 4. Okey, kertas 3 ialah ujian mendengar, kertas 4 ialah ujian lisan. Sebab tu cikgu nak kamu bersedia untuk menduduki peperiksaan seperti ini. Sebab tu cikgu nak latih kamu tolong berbicara, tolong bercakap, tolong berbual, tolong menjawab dalam bahasa Melayu. Okey? Mulai hari ini. Tak dapat tak apa. Cikgu tak paksa awak, tapi sekurang-kurangnya kamu berusaha. Sebab bila dalam peperiksaan nanti, kamu yang akan bercakap, kamu yang akan berhadapan dengan pentaksir. Betul kan? Betul cikgu. Kalau katakan sekarang kamu tak berani, kamu tak biasakan diri awak. Bagaimana dalam peperiksaan nanti? Bila berhadapan dengan cikgu tu nanti? Gabra awak, betul kan? Betul, cikgu. Kamu akan cemas. Okey, kalau boleh cuba mulai hari ini. Okey. Objektif pada hari ini, cikgu nak kamu mencadangkan 3 isi yang bersesuaian dengan tema kejiranan. Cikgu dah nyatakan tajuk kita, tema kita ialah tema kejiranan. Okey. Apa yang cikgu nak awak berikan 3 isi? Lepas ni kamu akan tahu. Selepas tu, hari ni cikgu nak awak buat apa? Menghasilkan 1 perenggan isi. Kena buat sendiri ya. Cikgu akan minta kamu bentangkan ataupun kamu yang akan present hari ini. Kamu tahu macam mana present? Tahu cikgu. Tahu kan? Bagus. Kamu boleh tulis dalam kertas. Kamu boleh buka kamera kamu dan kamu tunjuk tulisan awak. Hasil penulisan awak. Yang tu dari situ cikgu boleh bentangkan, cikgu boleh betulkan. Setiap orangnya, okey. Mari kita tengok. Apa yang cikgu nak awak buat? Ni dia. Ya, sebenarnya ini soalan daripada buku teks Ni soalan daripada buku teks tingkatan 4. Okey, soalan buku teks tingkatan 4. Cikgu nak awak lihat soalan B. Siapa nak baca? Saya baca. Jiran sangat penting kerana mereka ialah Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis karangan yang lengkap. B. Jiran sangat penting kerana mereka ialah sahabat kita dan orang yang akan memberikan bantuan apabila kita menghadapi kesusahan. Bincangkan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Okey, baik. Terima kasih Tamil. Walaupun kamu bawa tu, saya risau juga ni. Kamu bawa lori kan? Ya, cikgu. So saya rasa kalau boleh lah kamu. Saya tengah park cikgu sekarang. Oh, okey. Okey, baik. Okey, bila dah bawa kereta tu, bawa pandu tu, jangan Tamil? Ya, cikgu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok jiran sangat penting. Kerana apa? Kerana mereka ialah sahabat kita dan orang yang memberikan bantuan apabila kita menghadapi kesusahan.
Macam waktu sekarang ni, kalau kita rasa ada masalah, kita boleh berkongsi dengan jiran. Sebab mereka saja yang kita boleh berbicara sekarang, berkomunikasi. Kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak melancong, kita tak boleh nak menziarahi siapa-siapa. Okay, hanya sahabat ataupun orang yang paling dekat dengan kita ialah jiran. Dengan mereka lah yang kita boleh meluangkan masa bersama-sama buat masa ni lah. Bincangkan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Okay, saya pernah ajar awak. Kalau saya nak buat sesuatu karangan, ada 2 perkara yang awak perlu kaji. Ingat lagi tak? Ingat lagi ke tidak? Apa cikgu? Ada 2 perkara yang cikgu minta awak kaji bila awak nak baca soalan. Ya cikgu. Ingat. Apa yang perlu awak kaji dulu? Apa 2 perkara tu? Yang cikgu pernah suruh awak bulatkan kata kunci tu semua. Ingat lagi? Bagus Vignesh. Tema. Itu yang pertama. Okay, ingat. Mana-mana karangan ada 2 perkara yang perlu awak buat awal-awal lagi. Okay? Tema. Kedua apa? Kehendak soalan cikgu. Very good. Kehendak soalan. Okay. Apakah tema untuk soalan ini? Langkah-langkah. Salah Nandini. Tema maksudnya tajuk besar. Semangat kejiranan. Very good. Okay, sentiasa ingat. Tema ialah tajuk besar. Okay, tajuk besar dekat sini ialah semangat kejiranan. Apakah kata tugasannya? Langkah-langkah cikgu. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah untuk meningkatkan. Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Okey, baik. Buat masa ni setakat ini faham? Faham cikgu. Okay, very good. இப்ப என்னன்னாக்கா இந்த தலைப்பு இந்த கரங்கன் வந்து நம்ம எதை ஒட்டி நம்ம எழுத போறோம்னாக்கா நம்மளுடைய நெய்பர்ஹுட் பத்தி எழுத போறோம். ஓகே, அதுல அது வந்து பெரிய தலைப்பு. நெய்பர்ஹுட் பத்தி என்னன்னு எழுத போறோம். அந்த குறிப்பிட்டு சொல்ற அந்த விஷயம் தான் லங்கா. அந்த லங்கா என்ன அப்படின்றது இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப உங்களால முடிஞ்சது சொல்லலாமா? 3 langkah சொல்லுங்க. Boleh kamu berikan kepada cikgu? Sekurang-kurangnya, kalau kamu beri lebih lagi bagus. Sekurang-kurangnya 3 langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Okay, அதுக்கு முன்ன இந்த கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா? புரிஞ்சிருக்கேன். எப்படி நம்ம வந்து ஜீரான் அந்த நம்ம மத்தியில வந்து அந்த semangat kejiranan வந்து வளர்க்கிறதுன்னு கேக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, சரி பாப்போமே. யார் ட்ரை பண்ண போறா? Tolong berikan dalam bahasa Melayu. Membuat gotong royong bersama. Yes, Rajan சொல்லுங்க. Membuat gotong royong bersama-sama dengan jiran. Okey, membuat gotong royong bersama-sama dengan jiran. Okey, bagus. Orang lain? Cikgu berkebun bersama-sama. Berkebun. Okey, bagus. Maksudnya kita boleh berkongsi lah. Dia kalau kawasan kebun, kita boleh minta mereka pun datang untuk mengusahakan tanah itu. Boleh? Lagi? Memberi Menolong cikgu. makanan. Bergotong royong. Okey, tadi Mr. Rajan dah cakap kan? Gotong royong, Rina. Okey, tamarin apa? Kita memberi makanan masakan kepada jiran. Okey, memberi bantuan makanan Cikgu. Okey, memberi bantuan makanan kepada jiran. Okey, Vignesh? Cikgu menyambut perayaan dengan jiran cikgu. Betul. Menyambut perayaan bersama-sama dengan jiran. Bagus. Okey, Radhika? Menghormati masing-masing cikgu. Menghormati mereka juga. Hak masing-masing ke menghormati mereka? Menghormati mereka. Okey, menghormati mereka. Okey, boleh diterima. Okey, lagi? Agama mereka அப்படி சொல்ல மாட்டேன். Boleh menghormati agama mereka, menghormati mereka. Boleh. Tak ada masalah. Okey, lagi? Ada lagi? Tolong menolong antara satu sama lain. Okey, tolong menolong antara satu sama lain. Okey. Lagi. Cikgu rasa macam ada lagi banyak tu. Buat majlis kenduri cikgu. Buat majlis kenduri. Okey, nak buat majlis kenduri apa?
Nak buat majlis kenduri apa, Tamal? சரி எப்படி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அந்த மாதிரி ஜீரனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த சொல்ல முடியாது. ஜீரான்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனா? Example. சும்மா ஆனா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஜீரான்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனாக்கா உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விசேஷ நாள்ல தானே கொண்டாடுவீங்க. அதாவது birthday kemerdekaan teacher. சொல்லுங்க நந்தினி. Menyambut hari kemerdekaan. Okey, menyambut hari kemerdekaan bersama-sama. Okey, baik Tamal. Itu ke நீங்க பண்ண இல்லையா? இல்ல சார் சிறப்பாக இருந்துச்சு. Okey, Radhika. Menziarahi ya teacher, jiran yang sakit. Menziarahi jiran yang sakit. இப்ப வந்து நம்மளோட ஜீரன் யாராச்சும் வந்து உடம்பு முடியாம இருந்தாங்கன்னாக்கா நம்ம போய் தியாரா பண்ணலாம். தியாரானா என்ன அர்த்தம்? விசிட் பண்ணுறது. விசிட் பண்றது. ஆனா தயவு செய்து இப்ப போய் விசிட் பண்ணிடாதீங்க. இப்ப வந்து இந்த இந்த தலைப்பு வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நம்ம தள்ளி நிக்க வேண்டியதா இருக்கு. என்ன பண்றது? சரி, ஓகே. எஸ் ராதிகா. Teacher, apa melawat சொல்றது teacher? ஓகே, menziarahiயும் சொல்லலாம், melawatடும் சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை போய் நலன் விசாரிக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்றதா இருந்தாக்கா நம்ம menziarahi கூட சொல்லலாம். ஓகே, சரி. இப்ப வந்து இத நீங்க சொன்னது அத்தனைமே ஓகே. Isi yang telah kamu berikan tadi memang bagus, mantap, baik. Tapi cikgu nak tanya, semua isi yang awak berikan tu adakah salah? Adakah salah? Tidak cikgu. Tak kan? Tak salah. Tapi kalau saya nak buat semua isi yang awak berikan tu, cikgu akan tulis banyak perenggan. Setiap satu tu cikgu akan ambil sebagai satu. Contohnya memberi bantuan makanan, saya masuk sebagai satu perenggan. Menziarahi jiran yang sakit, satu perenggan. Lepas tu menyambut perayaan, satu perenggan. Membuat majlis kenduri, satu perenggan. Apa lagi yang kamu berikan jawapan tadi? Memberi bantuan makanan, satu perenggan. Apa lagi? Menghormati mereka. Okey, menghormati mereka, satu perenggan. Kalau saya katakan saya pecahkan seperti itu, berapa banyak perenggan awak nak buat? Betul kan? Betul cikgu. Okey, contoh saya nak tanya. Kalau awak kata nak menziarah menghormati mereka. Contoh kita menghormati mereka. Kamu tahu kan dalam satu isi hari itu minggu lepas cikgu dah ajar. Ada 5 ayat yang perlu awak buat. Ingat lagi ayat tu? Ingat cikgu. Okey, apa ayatnya? Ayat uraian, pesan, contoh, ungkapan menarik. Ayat penegas. Ayat penegas. Okey, சரி. இன்னைக்கு வந்து நான் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஒட்டி நான் பேச போறேன். அதுக்கு முன்ன kalau boleh kamu jangan semua isi yang awak buat tu jangan buat asing-asing. Kamu kumpulkan sebagai satu isi yang besar. Mana-mana yang boleh kita masukkan sebagai satu isi kita kumpulkan. Lepas tu kita jadikan dia sebagai satu isi. Yang mana kita rasa kita tak boleh kumpul dekat mana-mana perenggan, kita barulah boleh mewujudkan sebagai isi yang baru. Okey? Cikgu tengok semua isi yang awak berikan saya telah agihkan kepada 3 isi. Okey, jom tengok. Nampak tak sekarang? Nampak ke tak? Nampak. Nampak Okey, apa yang cikgu maksudkan di sini? Jiran sangat penting kerana mereka ialah sahabat kita dan orang yang akan memberikan bantuan apabila kita menghadapi kesusahan. Bincangkan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Semua isi yang awak berikan kita boleh buat dalam 3 isi ini. Ada yang beritahu cikgu buat aktiviti gotong royong. Okey, dalam aktiviti gotong royong tu satu tajuk yang sangat besar. Aktiviti gotong royong satu tajuk yang sangat besar. Kita boleh buat pecahan-pecahannya nanti kejap lagi Okey, lepas tu program rukun tetangga. Apa itu program rukun tetangga? Boleh ceritakan? Dan keselamatan kampung juga. Okey, untuk menjaga keselamatan. Maksudnya kita buat satu AJK AJK untuk kampung itu. Okey, itu satu contoh. Lepas tu kita boleh buat rumah apa? Rumah terbuka. Majlis rumah terbuka kita boleh buat banyak yang kita boleh jalankan.
Okey, cikgu dah asingkan 3 isi. Satu-satu isi cikgu akan bincang buat masa ni nanti. Selepas cikgu dah bincang, cikgu akan bahagikan, ada sekarang ni ada berapa orang? 56 orang ini kepada 3 kumpulan. Okey, cikgu akan pecahkan kepada 3 kumpulan dan kamu boleh bincang bersama kamu dan kamu boleh hasilkan satu, apa orang kata, perenggan yang baik. Okey? Okey, mari kita lihat. Sebelum tu, mari kita lihat apa yang cikgu nak awak hafal. Hari ini cikgu nak dedahkan satu formula baru untuk awak. Apakah formula dia? Aku ingin masuk UM Park. Okey, அப்படின்னா என்ன? இது வந்து ஒரு டெக்னிக். நீங்க வந்து karangan செய்யறதுக்கு இது ஒரு டெக்னிக். நீங்க வந்து இதை பயன்படுத்திக்கலாம். Okay, ni teknik ini Cikgu Lakshmi punya ya. Kamu tak boleh jumpa dekat mana-mana. Okay, aku ingin masuk UM Pak. Saya nak semua sebut. Seru benda ni dengan kuat. Aku ingin masuk UM Pak. Okay, saya akan kira 1, 2, 3. Lepas tu kamu akan baca dengan serentak dan kuat ya. Okay, 1, 2, mula. Aku ingin masuk UM Pak. Lagi sekali. Aku ingin masuk UM Pak. Lagi sekali. Aku ingin masuk UM Pak. Okay, சரி. இதை நீங்க எங்க போனாலும் இதை நீங்க மறக்க முடியாது. Aku ingin masuk UM Pak. உங்களை வந்து மெமரைஸ் பண்றதுக்கு சொன்னாங்க இருக்கா இல்லையா? ஆமா டீச்சர். Yes, teacher. Okay? இது நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க மறந்துடாதீங்க. Aku ingin masuk UM Pak. அப்படின்னா என்ன? akuனா என்னன்னா இங்க என்னது? ஆசைப்படுறேன். ஓகே, நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். மசோனா என்டர் பண்ண. எங்க? UM வந்து யூனிவர்சிட்டி மலாயான்னு கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, UM பான்றது வந்து ஒருத்தரை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றது. ஒரு பச்சியையோ இல்லாட்டி நம்ம சொந்த அப்பாவையோ யாரையாச்சும். ஓகே, aku ingin masuk UM Pak அப்படின்றது வந்து நம்ம தெளிவா சொல்லும் பொழுது இங்க ஒவ்வொரு ஆயாட்டும் ஒவ்வொரு ஒரு மக்சூத் இருக்கு. இங்க ஒவ்வொரு ஆயாட்லயும் ஒவ்வொரு மக்சூத் இருக்கு. ஓகே, aku வந்து எதை குறிக்குதுனாக்கா ஆயாட். இங்கன் எதை குறிக்குது? நீங்க எல்லாம் இன்னொன்னு, நீங்க எதை பாக்குறதா இருந்தாலும் இந்த முதல் ஆயாட்ட, இந்த முதல் பிரகாத்தான பாருங்க. புரியுதா? இந்த முதல் பிரகாத்தான பாருங்க. தெரியுதா? ஓகே டீச்சர். ஓகே, இந்த முதல் பிரகாத்தான பார்க்கணும். இதுல வந்து என்ன இருக்கு? aku A வந்து எதை குறிக்குது? Ayat. ayat. ingin ஆயில ஆரம்பிக்குது. ஆய் எதை குறிக்குது? isi. isi. masuk M குறிக்குது. M எதுக்கு? Mengapa bagaimana kesan? Okay, mengapa bagaimana kesan. இது நான் போன வாரம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு 3 இது. Cikgu. Okay, dah cikgu dah ajar. Mengapa bagaimana kesan. இந்த இடத்துல வந்து இந்த 3யும் இங்க போடலாம். ஓகே, இந்த masuk கீழே போடலாம். இந்த 3யும் நீங்க எதை வேணாலும் எடுக்கலாம். 3யும் எடுக்கலாம், இல்ல 1 மட்டும் எடுக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க 2 எடுக்கலாம். அது உங்களோட இஷ்டம். ஓகே, UMன்றது வந்து என்னது? ungkapan menari. UM. ஓகே, ungkapan menari. இந்த ungkapan menariல தான் உங்களுடைய peribahasa வரும். உங்களுடைய peribahasa வரும், kata-kata pemimpin வரும். ஓகே, kata-kata ulama வரும். இந்த மாதிரி kata-kata hadis எல்லாம் வரலாம். ஓகே, P ஆரம்பிக்குது P. என்னது? Ayat penegas. ayat penegas. சரி, என்னுடைய கேள்வி டீச்சர், இது அத்தனையுமே டீச்சர் நம்ம வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணுமா, இல்ல நம்ம அங்கங்க மாத்திக்கலாமா? மசோவை போட்டுட்டு இங்க அப்புறம், அதாவது மங்காப்புவை எழுதிட்டு ஈஸியா 2வதா எழுதிட்டு ungkapan menari எழுதிட்டு அந்த மாதிரி எழுதலாமா? முடியாது டீச்சர். முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமா டீச்சர். ஓகே, பக்கம்லாம் பார்த்தாக்கா நீங்க முடியும், அது பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னாக்கா karangan டிடக்டிவ், karangan இன்டக்டிவ்னு அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இது வந்து மாத்தி கூட நீங்க எழுதிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை.
ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்க மாத்தி மாத்தி கூட நீங்க எழுதலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்த பனகாஸ் தெரியுதா? பனகாஸ் தெரியுது டீச்சர். இது மட்டும் நீங்க வேற இடத்துல மாத்தவே கூடாது, மாத்தவும் முடியாது. இது கடைசியா தான் வரணும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்பனா தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? ஏன். ஏன். வெரி குட். பகைமானா எப்படி? எப்படி. கசான்னா பாதிப்பு, விளைவு. பாதிப்புன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அது பாதிப்புன்றது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் நெகட்டிவ் தான் நீங்க யோசிப்பீங்க. என்ன விளைவுன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே இருக்கும், நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். சோ இந்த இடத்துல இந்த 3 விஷயத்த நீங்க யோசிச்சு நீங்க அந்த கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த 3ஐயும் நீங்க கேட்கலாம். இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். ஓகே, மொத ஈஸி என்ன கொடுத்தேன்? மொத ஈஸி என்ன கொடுத்த சொல்லுங்க. ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோயும். ஓகே, ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோயும். இத நம்ம mengapa என்ற கேள்வியை கேட்போம். ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோயும். ஓகே, இன்னொன்னு ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோயும் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா? சுத்தம் பண்றது. ஓகே, அதாவது நம்ம சேர்ந்து ஒத்துமையா இருந்து சுத்தப்படுத்துறது. சரி, எதுக்கு செய்யறோம்? இப்ப நான் கேள்வி கேட்கிறேன். mengapa, tolong jawab soalan tu. mengapa kita, இப்படிதான் நீங்க கேள்வியை கேட்கணும். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கேள்வி mengapa bagaimana இந்த kesan எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன். ஓகே, இப்ப இந்த கேள்விக்கு நீங்க தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஈஸி. ஓகே, இதுதான் ஈஸி. இந்த ஈஸிய ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோயுங்க நம்ம எப்படி இத சொல்லி எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா mengapa kita perlu lakukan aktiviti gotong royong ya? அதுக்குள்ள ஜவாபான் என்னவோ நீங்க அதை எழுதலாம். இப்ப சொல்லுங்க, mengapa kita boleh menjalankan aktiviti gotong royong? Untuk membersihkan kawasan sekitar tu. ஓகே, betul. எழுதிக்கங்க. நான் சொன்ன நீங்க சொன்னதை எல்லாத்தையும் நீங்க எழுதிக்கங்க. ஓகே, untuk membersihkan kawasan sekitar. ஓகே, mengapa kita perlu menjalankan aktiviti gotong royong? Untuk mengeratkan hubungan antara satu. Okey, untuk mengeratkan hubungan siapa? Kejiranan. எழுதிக்கங்க. Okey, untuk mengeratkan hubungan dengan jiran. Okey. அடுத்தது, mengapa? எனக்கு 3 வேணும். Mengapa kita perlu menjalankan aktiviti gotong royong? Sama-sama berusaha untuk menjaga kebersihan cikgu. Adalah முதல்ல சொல்லிட்டீங்க போல. Membersihkan kawasan அப்படி சொன்னீங்க தானே முதல்ல? Untuk membersihkan satu kawasan சொன்னீங்க தானே? Betul juga. Okey, இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கும் அந்த இதுக்கும் ஒண்ணா சேமா இருக்கா? சேமா இருக்கா இல்லையா? சேம் juga. அப்ப அது நம்ம எடுக்கலாமா? வேணாம். ஒண்ணு போதும். ஓகே. எல்லாரும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்ன? எழுதுறேன் டீச்சர். ஓகே, சரி. 2 கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு. எனக்கு இன்னொன்னு வேணும். ஏன் நீங்க ஆக்டிவிட்டி gotong royong செய்றீங்க? ஓகே, ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆக்டிவிட்டி gotong royong நம்ம ஒண்டியாவா செய்வோம்? எல்லாரும் கூட சேர்ந்து செய்வோம். அப்ப அதுங்க இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? என்ன ஆகும்? Hubungan yang baik tu. அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. வித்தியாசமா யோசிங்க. Kita bersatu. என்ன bersatu? இப்ப இந்த வேலைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை சொல்லுங்க. ஒரு இடத்த நீங்க சுத்தப்படுத்துறதா இருந்தா ஒரு நாள் சுத்தப்படுத்தினா எவ்வளவு நாள் பிடிக்கும்? கூட்டமா நீங்க சுத்தப்படுத்தும் போது எவ்வளவு நாள் பிடிக்கும்? Menjimatkan masa, cikgu. Kenapa kita perlu lakukan aktiviti gotong royong? Supaya dapat menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, dapat menjimatkan kos. சரியா? அந்த கேள்விக்கு அந்த பதில் சரியா? சரியா சரியில்லையா? ஆமா டீச்சர், கரெக்ட். கரெக்ட் தானே? ஓகே, இப்ப இன்னொன்னு சொல்லலாம். நம்ம கூட்டமா ஐ மீன் அந்த ஒரு கூட்டு குடும்பம் மாதிரி நம்ம சேர்ந்து செய்யும் பொழுது கஷ்டமான வேலை. இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஆக்டிவிட்டி gotong royong பண்றதுனாக்கா ஒரு மரத்தை வெட்டணும். அவ்வளவு பெரிய மரத்தை நம்ம வெட்டி அந்த இடத்த நம்ம சுத்தப்படுத்த போறோம் அப்படின்னாக்கா வெட்ட வேண்டாம். இப்ப நம்ம வெட்டக்கூடாது, சண்டாஸ் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோமே. சண்டாஸ்னாக்கா கிளைகள் மட்டும் நம்ம கழிக்க போறோம்னு வச்சுக்கோமே. ஒரு ஆளா இருந்தா நம்ம செய்ய முடியுமா? டீச்சர் முடியாது என்ன?
அப்ப பெரிய கஷ்டமான வேலையை சுலபமா ஆக்குறது அதுவும் ஒரு காரணம் சொல்லலாமா? Masing-masing mengambil bahagian juga. அதுக்கு நம்ம அது என்ன சொல்லுவோம்ல இல்ல கஷ்டமான வேலையை சுலபமா ஆக்குறது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? எப்படி சொல்லுவோம்? Bekerja sama. சுலபமா ஆக்குறது எப்படின்னு சொல்லுவோம்? Memudahkan juga. Memudahkan sesuatu kerja. ஐயா நீங்க தான் எழுத போறீங்க இன்னைக்கு. கரங்க நான் எழுத போறது இல்ல, நீங்க தான் எழுத போறீங்க. நல்லா தயவு செய்து கூர்ந்து கவனிங்க. நான் சொன்ன விஷயத்தை எழுதிக்கங்க. ஓகே, நான் உங்களை வந்து குரூப்பா பிரிப்பேன். அந்த குரூப்ல நீங்க தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, இது நான் எந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன்? இப்ப Gotong royong. கேள்வி கேட்டேன்னா ஈஸியை பத்தி சொன்னா, எந்த கேள்வியை கேட்டேன்னு சொன்னா எந்த ஈஸியை பத்தி சொல்லலாம். Kenapa berarti கேள்வி? கேள்வி பத்தி கேட்டேன். இந்த கேள்வி mengapu. நீங்க mengapu பண்ணும்போது உங்களுக்கு எத்தனை பதில் கிடைச்சிச்சு சொல்லுங்க? 4 cikgu. 4. Kamu dah ada 4. அதுல ஏதாவது 2 நீங்க கம்பைன் பண்ணி எழுத முடியாது? எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? Boleh. Boleh kan? ஓகே, இப்ப ரெண்டாவது அடுத்த கேள்வி என்னது? டீச்சர். எஸ் சொல்லுங்க. டீச்சர் சாரி டீச்சர், நான் அப்பாவோட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன் டீச்சர். நான் கிளாஸ் மட்டும் கேட்கிறேன் டீச்சர், என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியல டீச்சர், சாரி. ஓகே சரி, நோ ப்ராப்ளம் சார். அப்பா எப்படி இருக்காரு? ஓகேவா? ஓகே சரி. டீச்சர் உள்ள அனுப்பியிருக்கேன், என்னன்னு தெரியல டீச்சர். ஓ என்ன ஆச்சுமா? ஓகே சரி, பரவாயில்ல. ஓகே வி கண்டினியூ. சொல்லுங்க சாரா. ஓகே இட்ஸ் ஓகே. சரி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சரி, அடுத்த கேள்விக்கு போவோம். mengapu என்ற கேள்விக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்ப அடுத்த கேள்வி என்னது? Program rukun tetangga. இல்லையா கேள்வி. நான் ஈஸிக்கு போகல. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? ஈஸி. இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஈஸியில மட்டும் 3 கேள்வி நான் கேட்க போறேன். நீங்க தான் பதில் சொல்ல போறீங்க. ஓகே bagaimana mengapuக்கு கேள்வி 4 பதில் கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு. இப்ப ரெண்டாவது என்னது? bagaimana. இப்ப கேள்வி கேட்போம். bagaimana kamu berkata bila melakukan aktiviti gotong royong ni boleh meningkatkan semangat kejiranan? Bagaimana? Apa kaitan bila aktiviti gotong royong ni boleh kaitkan dengan semangat kejiranan? Fikir. Bagaimana kita boleh menjalankan aktiviti gotong royong ni? Perbincangan. Dengan melakukan perbincangan. Betul, very good. நீங்க கண்டிப்பா gotong royong பண்றதுக்கு முன்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யறதுக்கு முன்ன நீங்க பிஞ்சாங் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்ம வந்து longkang நம்ம சுத்தப்படுத்தலாமா, இல்ல மரத்தை நம்ம சங்காஸ் பண்ணலாமா, இல்ல taman permainan சுத்தப்படுத்தலாமா, இல்ல நம்ம இந்த என்ன air bertakung நம்ம சுத்தப்படுத்துமா அப்படின்னு நீங்களாம் யோசிப்பீங்க. அதெல்லாம் பேசுவீங்க. ஓகே, பேசி ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க. ஓகே, perbincangan செய்வீங்க. ஓகே, அது சாரு. வேற என்ன சாரு? எப்படி அந்த gotong royong நடத்துவீங்க? Membuat cadangan. என்ன சடங்கு? About gotong royong. அதாவது யார் என்னென்ன வேலை செய்யணும்னு நம்ம வந்து உருசன் கொடுக்கணும் டீச்சர். யார் என்னென்ன வேலை செய்யணும்னு அப்படி நம்ம பிரிச்சு கொடுக்கிறது மலையாள என்னன்னு சொல்லுவோம்? membahagikan kerja. ஓகே, membahagikan kerja வந்து நம்ம இப்படியே சொல்லலாம். mengagikan kerja. என்னது? mengagikan kerja ataupun membuat agihan tugas. ஓகே, membuat agihan tugas. ஓகே, நீங்க இந்த குழு வந்து இத செய்யுங்க, இந்த செக்ஷனை பாருங்க, இந்த குழு வந்து இத பாருங்க, இந்த குழு இத பாருங்க அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு வச்சிருவோம். சோ இது ஒரு விதம். ஓகே, இன்னொன்னு எப்படி நீங்க gotong royong நடத்துவீங்க? அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கா?
Sediakan peralatan yang sesuai cikgu. அதுக்கு முன்ன menggunakan peralatan yang sesuai வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நீங்க கொடுக்குற அந்த ஆன்சர் வந்து இந்த semangat kejiranan-க்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும். இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க, அந்த தேமாவை மறந்துடாதீங்க. ஓகே, இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து menyediakan peralatan. நீங்க சொன்னது வந்து menyediakan peralatan வந்து இந்த semangat kejiranan வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஊக்குவிக்குமா? இல்லை. இல்ல தானே? அப்படி நீங்க யோசிக்கணும். ஓகே, அந்த கனெக்ஷன் வச்சு நீங்க யோசிக்கணும். இந்த 1வதுலயே நீங்க நிறைய பேர் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துனீங்க. மங்கப்புக்கு உள்ள பதிலுக்கு நீங்க சொன்னீங்க. அது கேல ஆரம்பிக்கும். Keselamatan cikgu, keselamatan mengamen. இல்ல 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 இல்ல. ஒத்துழைப்பு என்னது இங்க முன்னாயில? அது ஒரு விதம் தானே. எப்படி ஒரு கூட்டுறவு நடத்துறதுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு இல்லாம இருக்குமா, நடத்த முடியுமா? நடத்த முடியுமா, நடத்த முடியாதா? முடியாது டீச்சர். நடத்த முடியாது. ஓகே, இது வந்து ஒரு விதம். அதாவது 3 இருக்கு. பகைமன்ன்றது வந்து எப்படி நம்ம இந்த கோத்தரோயங்க நடத்தலாம், இந்த கோத்தரோயங்க நடத்தினா எப்படி இந்த சமூகத்துக்கு ஜீரணம் வந்து நம்ம மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம கோத்தரோயம் செய்யும் பொழுதே கண்டிப்பா நம்ம ஒத்துழைப்போம். கண்டிப்பா நம்ம வந்து கிருஜி சமசி கொடுப்போம். அப்ப நம்ம கிருஜி சாமி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன நடக்கும், ஒரு ஜீரானோ இன்னொரு ஜீரானோ என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தவங்களும் ஒத்துழைச்சா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மனக்கசப்பு எதுவாக இருந்தாலும் விட்டு போகும். அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க. பின்சான நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு புது நெய்பரை பார்க்கும் பொழுது, ஓ இவங்க புதுசா வந்திருக்கிறவங்களா அப்படின்னு நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, அகேஹான் தூக்காஸ் நீங்க செய்யும் பொழுது நீங்க வந்து ஒரு வேலையை நீங்க தெரியலனாக்கா உங்க கூட இருந்து அவங்களும் செய்யும் பொழுது நீங்க கத்துக்குவீங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு அமையும். என்ன வாய்ப்பு? உங்களுடைய ஜீரான தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு அமையும். இதுதான் அதோடைய 3 கேள்வி. அந்த 2 கேள்விக்கு உள்ளது ஆன்சர். அடுத்தது கடைசி கசான். ஓகே, கசான் பாப்போம். இப்ப நீங்க கோத்தரோயம் பண்ணா என்ன கசான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. பாயன்றது வந்து பொதுவான விஷயம். அதை நீங்க விவரிச்சு எழுதணும். சொல்லுங்கய்யா. Kawasan sekitar bersih. ஓகே, kawasan sekitar akan menjadi bersih. ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த விஷயத்தை வந்து எப்பவுமே நம்ம தேமாவோட சம்பந்தப்படுத்தி பேசணும். ஓகே, kawasan sekitar bersih நடந்து இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்? mendapatkan oksigen segar. சரி, அதெல்லாம் நீங்க kesihatan போயிட்டீங்களே, semangat kejiranan வருது. Memupuk semangat kejiranan cikgu. ஆமா, அதுதான் memupuk semangat kejiranan. எப்படி? நான் அதை வந்து விளக்கத்திலே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. நீங்க ஒருத்தவங்க வந்து யாரு, ராதிகாவா? ஆரம்பத்துல இந்த 3 ஈசி கேட்டேன், என்னென்ன ஈசின்னு. அதுல அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஒரு ஈசிய. Memahami mereka lebih dalam cikgu. Kita boleh memahami mereka, kita boleh mengenali mereka. ரெண்டாவது, நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா, அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்மள அவங்கள மதிப்பு கொடுப்போம், மரியாதை தருவோம். அது என்னது? menghormati. Kita boleh menghormati mereka, mereka pun boleh menghormati kita. நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற இல்ல நல்ல ஒரு என்ன persefahaman ஏற்படும். Okay, kita boleh bertolak ansur, kita boleh mencepatkan urusan, kita boleh membersihkan kawasan. Okay, apabila semua ini berlaku, akhirnya kita dapatlah mewujudkan peluang untuk mengenali jiran. Dengan cara itu kita dapat memupuk semangat kejiranan. இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி 3 கேள்வியும் இந்த semangat kejiranan-க்கு வந்து நம்ம சம்மந்தப்படுத்தலாமா? Boleh cikgu. Boleh kan? Okay, சரி, கடைசியா இந்த activity gotoroyong பார்ப்போம். contoh என்னன்னா நம்ம contoh கொடுக்கலாம். gotoroyong என்னென்ன gotoroyong செய்யலாம் நம்ம? என்னென்னத்துக்கு நம்ம gotoroyong பண்ணலாம்? Hapuskan nyamuk edit cikgu, bersihkan. Okay, ya, boleh menghapuskan nyamuk. என்ன nyamuk?
Nyamuk Aedes kan, apa அங்க வந்து என்ன ஆகும், membersihkan kawasan sebab kita boleh menghapuskan denggi. Okay, boleh menghapuskan denggi. Ada contoh aktiviti untuk menghapuskan denggi. Okay, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வேற எப்ப நம்ம செய்யலாம் அந்த ஆக்டிவிட்டி குத்துருவீங்க, எங்க செய்யலாம், contoh கொடுங்க. Ada masa cuti tu cuti tahun. Okay, pada waktu cuti நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க செய்யலாம். Okay, very good. Okay, வேற யோசிங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல நீங்க செய்யலாம்னு சொல்லுங்க, யோசிங்க. கோத்தரோயம்னா என்ன தெரியுமா? சொல்லுங்க அரவிந்த். சொல்லுங்க அரவிந்த். tengah hariல கூட செய்யலாம். ஓகே, அந்த மசவ வந்து நான் ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லிட்டீங்க waktu cuti, அது எல்லாமே நீங்க அதை சொல்லலாம். சுத்தியில செய்யலாம், waktu petangல செய்யலாம், மச செங்காங்ல செய்யலாம். இது எல்லாமே ஒரு இதுல தான், நீங்க தனிப்பட்ட நீங்க பிரிச்சு நீங்க எழுத முடியாது. ஓகே, அதெல்லாம் நான் ஒரு ஈஸியா நான் அதவே ஒரு உரையான ஒரு சொந்தவா நான் எடுத்துக்கிறேன். வேற நிறைய இருக்கு, நான் முதல்ல சொல்லிட்டேனே சில சொந்தம்லாம். longkang சுத்தப்படுத்துறதுக்கு, tempat pembuangan sampah, நம்ம தாமரையில வந்து குப்பை கொட்டுற இடம் இருக்கும், அந்த குப்பை கொட்டுற இடத்த வந்து எல்லாரும் இஷ்டப்பட்டு நம்ம கொட்டிக்கிட்டு போவாங்க. வெளியே எல்லாம் கொட்டி எல்லாம் அழுக்கா அந்த ரொம்ப துர்நாற்றம் அடிக்கும். சொல்லுங்க. Air bertakung dalam longkang. Air yang yes, வேற எங்க? Sampah serap. Okey, di kawasan pembuangan sampah. வேற ஒரு தாமன் பெருமாள்ல வந்து என்னென்ன இருக்கும் யோசிங்க. balai raya இருக்குமா? ஓகே, பாலாய் ராயா. சரி, பாலாய் ராயில நம்ம சுத்தப்படுத்தலாம். ஓகே, வெரி குட். வேற என்ன இருக்கும்? Taman permainan kanak-kanak. தாமன் permainan சுத்தப்படுத்தலாம். புரியுதா? இந்த மாதிரி தான் உங்களையே நீங்க கேள்வி கேட்கணும். இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாதான் உங்களுக்கு பதில் வரும். அந்த பதில் கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த உரையை செய்ய முடியும். புரியுதா இப்ப? ஓகே, அங்க மட்டுமா இந்த மாதிரி பலைராய தமன் பிரமாயினா இந்த மாதிரி இடத்துல மட்டுமா நம்ம செய்ய போறோம்? இல்லையே. ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு கல்யாணம். ஓகே, அவங்க வீட்டுல கல்யாணம் இருக்கு, நடத்துறாங்க. அவங்க வீட்டுல கல்யாணம் நடத்தும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, அவங்க வீட்டுல போய் ஒரு நலுங்கு விற்க போறாங்களோ இல்ல அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம், அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் என்னென்ன உதவி செய்ய முடியுமோ உதவி செய்வோமா செய்ய மாட்டோமா? செய்வோம் தானே? ஓகே, ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு பழம் அடுக்குறது, தேங்காய் அடுக்குறது, சமைக்கிறது, காய்கறி வெட்டி கொடுக்கறது. சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அங்க வந்து நம்ம உதவி செய்யலாம். இது மலாயில இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. யார் சொல்ல முடியும்? Membuat penyiapan, persediaan. ஓகே, ஆனா அது குறிப்பிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கும். சரி, இன்னொன்னு, இப்போ நீங்க உங்க வீட்டுல எல்லாம் கல்யாணம் நடந்திருக்கு தானே? உங்களோட சொந்தக்காரங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு தானே? ஓகே, அந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய பக்கத்து வீடு, இந்த கொஞ்சம் ஒரு 3 வீடு தள்ளி அப்படின்னு வந்து வீட்டுக்கு வந்து எல்லாம் உதவி செஞ்சிருக்காங்களா? செஞ்சது இல்லையா? இல்ல டீச்சர், எங்க வீட்ல பக்கத்துல யாரும் செஞ்சது இல்லையா? நீங்களே செஞ்சுக்கிட்டாதானா? ஓகே, ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா பழக்கத்துக்கு உள்ள விஷயம். இதெல்லாம் ஒருத்தவங்க வீடுல வந்து ஒரு கல்யாணம் இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க சொந்தக்காரங்களோ இல்லாட்டி அவங்க பக்கத்து வீடோ இல்ல தெரிஞ்சவங்களோ எல்லாரும் வருவாங்க. எல்லாரும் வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த வீட்டுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க. அது மலாயில இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க. அது நீங்க சரி, நீங்க மலாய்க்காரங்களா பாருங்களேன், ஒரு கல்யாணம் நடக்கும். சொல்லுங்க. Menghiaskan. ஓகே, ஒரு அவங்களுடைய கல்யாணம் பலாமீன வந்து ஹியாஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அதுக்கு நம்ம உதவி செய்யலாம்ல. அதெல்லாம் என்ன பேரு மலாயில? நீங்க பாத்துருக்கீங்க தானே? மலாய்க்காரங்க வந்து கல்யாணம் நடந்துச்சுனாக்கா எத்தனை பேர் வருவாங்க சுத்தப்படுத்துறதுக்கு, பாலாயை வந்து கட்டுறதுக்கு, அந்த நாக்காளி மேசை அடுக்குறதுக்கு. பாத்துருக்கீங்க தானே மலாய்க்காரங்களோட இதுல? Sukarela. சுக்கரேலா இல்ல, நானே சொல்லிடுறேனே. ரேவாங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்லாச்சு. ரேவாங்னா அதுதான் அதோடைய அர்த்தம். ஒருத்தவங்களுடைய வீட்டுல வந்து
ஓகே, நல்ல விஷயம். ஏதாவது எது வேணாலும் ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம் காட்சியா இருக்கலாம், இல்ல பிறந்த நாளா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் அவங்க அந்த அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது அந்த ரேவாங் நம்ம சொல்லுவோம், மரேவாங். ஓகே, அப்ப நீங்க பாக்கலாம் ஒரு கிராம அந்த ஒரு கம்பத்து கல்யாணத்துல, மலாய்க்காரங்க கம்பத்து கல்யாணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சட்டை போட்டிருப்பாங்க, இந்த ரேவாங் பண்றவங்க. சோ இது வந்து ஒரு விதம். ஓகே, ஒரு இதுல அவங்களுடைய எப்படி அவங்க எப்படி அவங்க வந்து ஏஜேகேஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க செய்யறாங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, அதோட பேரு என்ன சொல்லுங்க? ரேவாங். ரேவாங். ஓகே, REWANG, மரேவாங். ஓகே, ரேவாங். மரேவாங் வந்து எப்ப செய்வாங்க? pada majlis perkawinan. இதெல்லாம் சொந்தோ. எத்தனை சொந்தோ கொடுத்திருக்கீங்க சொல்லுங்க? 5 cikgu. ஓகே, இப்ப நீங்க சொல்லுங்க என்கிட்ட, ஆக்டிவிட்டி கோத்தோரோயவங்கள மட்டும் இப்ப எத்தனை ஆயத் நீங்க எழுதலாம்? மங்கப்ப ஒரு ஆயத் வந்துருச்சா? வந்துருச்சு cikgu. ஆனா அதுல 4 இருக்கு. அந்த 4ல வந்து நீங்க எத்தனை வேணாலும் எடுக்கலாம். நீங்க நிறைய கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்க 1 கூட எடுத்துக்கலாம், அது உங்களோட இஷ்டம். இல்ல 2 ஈஸியா நீங்க கம்பைன் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம். ஓகே, பகைமனுக்கு வந்துருச்சா ஆன்சர்? இருக்கு cikgu. 2. கசானுக்கு வந்துருச்சா ஆன்சர்? இருக்கு cikgu. அதுக்கு 3. சொந்தோக்கு வந்துருச்சா இப்ப? இருக்கு cikgu. எத்தனை வந்திருக்கு இப்ப? இப்ப எத்தனை வந்திருக்கு? mengapa, bagaimana, kesan, contoh. எத்தனை ஆச்சு? 4. இப்ப இந்த 4 ஈஸி உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இந்த 4 ஈஸியில நீங்க என்னென்ன தம்பா பண்ணோம்? இப்ப 4 கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு. contoh வந்துருச்சு. ayat penegasan tambah பண்ணனும். ungkapan menarik tambah பண்ணனும், ayat penegasan tambah பண்ணனும். இங்க மேல ஞாபகம் மறந்துடாதீங்க. ayat isi. ayat isiனா என்னது தெரியுமா? என்னதுன்னு? எது ayat isi? ஆக்டிவிட்டி gotong royong. ஆக்டிவிட்டி gotong royong. இதுதான் ayat isi. இப்போ உங்க கையில 4 இருக்கு. அந்த 4ல இதை நீங்க தம்பா பண்றீங்கன்னா 5 ஆயிடுச்சு. ungkapan menarik போட்டீங்கன்னாக்கா 6 ஆயிடுச்சு. ayat penegas போட்டீங்கன்னாக்கா 7 ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்ப உங்களால ஒரு ayat ஒரு பெருங்கால 7 ayat உங்களால எழுத முடியும். இதுதான் contoh. ஓகே, அடுத்தது போவோமே. ஓகே, இப்ப அடுத்தது நீங்களே யோசிக்கிறீங்களா இல்ல நான் சொல்லிட்டா? நம்ம பிஞ்சன் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க, அடுத்தது நீங்களே யோசிக்கிறீங்களா இல்ல நம்ம பிஞ்சன் பண்ணலாமா? bincang dahulu je. ஓகே, இப்ப நீங்க இதுதான் இந்த மொத ஈசி வந்து ஆக்டிவிட்டி கோத்தரோ இவங்களை வந்து வந்து ஈசி சொல்லணும். ரெண்டாவது ayat huraian. இந்த ayat huraian வந்து உங்களுக்கு 3 கிடைச்சிருச்சு. mengapa, bagaimana, kesan. ayat contoh உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ayat ungkapan menarik நீங்க எழுதணும். என்னென்ன ayat ungkapan menarik நீங்க போடலாம்? Peribahasa. என்ன peribahasa போடலாம் இந்த gotoroyongக்கு? Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay, very good. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bara? Bagai aur dengan tebing. Very good. Bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing வந்து என்னன்னு குறிக்குது? Kerjasama. Bekerjasama. Yes. gotoroyongல கடைக்கு வருதா இல்லையா? வருதுதானே gotoroyongல kerjasama? Ada. சரி, அப்ப நீங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்ப சுலபமா இருக்கா? ஓகே, ayat penegas. இந்த ayat penegas வந்து என்னன்னாக்கா இந்த ayat isiய வந்து அப்படியே நீங்க எடுத்து எழுதுறது, அதுதான் ayat penegas. ஓகே, இது வந்து நீங்க எப்படி எழுதணும்னே உங்களுக்கு இப்ப அதுக்கு முன்ன இந்த ஈசி ரெண்டாவது ஈசி பார்ப்போம். ஓகே, இப்ப ப்ரோக்ராம் ருக்குத்து தாங்க. ப்ரோக்ராம் ருக்குத்து தாங்கன்னா என்ன? இப்ப நம்ம அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோமே. இப்ப நீங்க இருக்கிற தாமான்ல வந்து உங்களுடைய தாமான்ல ருக்குத்து தங்க இருக்கா இல்லையா? Ada juga, ada. Ada kan? Okey, apa maksud rukun tetangga? Rukun tetangga maksudnya satu kelab ataupun satu badan yang mengawal, menjaga keselamatan kawasan perumahan itu. Yang mana bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kawasan perumahan.
இதுதான் ருக்குன் tetangga. ஓகே, அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாடான் இருக்கு. அந்த இது ஏஜேகேஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அதுல வந்து யார் யார் இருப்பாங்கனாக்கா அந்த தாமான்ல வசிக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே அதுல ஏஜேக்கவா நம்ம வச்சிருக்கலாம். இப்ப நீங்க ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க, அந்த கோயில வந்து ஒரு கமிட்டி மெம்பர்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, தெரியும் தானே? அந்த மாதிரி கமிட்டி மெம்பர் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாமால ஒரு கமிட்டி மெம்பர், இவங்கெல்லாம் ஒரு வந்து ஏஜேகேஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இவங்க ஒரு கமிட்டி மெம்பர் மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே, சரி, இதுதான் IREC. IRECன்றது வந்து என்னன்னாக்கா இதுதான் ப்ரோக்ராம். பாப்போமே நம்ம எப்படி ஆன்சர் கொடுக்கலாம்னு பாப்போமே. ஓகே, pada perspektif yang lain, langkah seterusnya untuk mewujudkan semangat kejiranan ialah kita boleh menggalakkan program rukun tetangga. அது வந்து IREC இது. ஓகே, இப்ப நம்ம ஐயர் ஹுராயன் பார்ப்போம். ஐயர் ஹுராயன் வந்து திரும்பவும் 3 தான். ஓகே, முத கேள்வி கேட்போமே. யார் கேள்வி கேட்க போறா சொல்லுங்க. நீங்க ஒருத்தவங்களை ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். யார் கேட்க போறீங்க? எதுக்கு நம்ம இந்த இந்த ருக்கு tetanggaவை செய்யணும்? அதுக்குள்ள காரணம் நம்ம அதை விளக்கும் போது சொல்லிட்டேன். படுவான் கிடைக்கிறதுக்கு. எதுக்கு முக்கியமான காரணம்? menjaga keselamatan juga. menjaga keselamatan. இதுதான் அதோடைய ஆன்சர். எதுக்கு நம்ம செய்யறோம், ஏன் செய்யறோம் அதை? ஓகே, நம்மளுடைய keselamatan நம்ம பாதுகாக்க. யாருடைய keselamatan? penduduk taman. ஓகே, penduduk taman. அந்த மாதிரி பாதுகாத்தா நம்மளுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது? semangat kejiranan வருமா? Atau benda kita terjaga. அதுல வந்து semangat kejiranan வருமா? வரும் cikgu. வரும் தானே? எப்படி வரும்? எல்லா இடமும் சேர்ந்து அது செய்வாங்கல்ல. இப்ப நான் கேட்டது எப்படி வரும் தானே கேட்டேன். எல்லாம் ஒத்துமையா செய்வாங்க டீச்சர். ஒவ்வொரு ஆள் ஒவ்வொரு இதை எடுத்து செய்வாங்க. ஆமா, அல்ல நான் கேட்கறது என்னன்னாக்கா எப்படி வரும் தானே கேட்டேன். எப்படி தானே இல்ல, நீங்க சொல்லுங்க ஆன்சர். எப்படி வரும்னு கேட்டது தானே கேட்டேன் நானு. அது எப்படின்றது மனாயில என்ன அது? bagaimana. இப்ப அதுக்குள்ள ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க நீங்க. புரியுதா? இப்ப எப்படி செய்வேன், எப்படி செய்வீங்க? எல்லாரும் ஒத்துழைச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து, இதுதான் அதோடைய ஆன்சர். bagaimana. Bagaimana menjaga keselamatan juga. bagaimana menjaga keselamatan. என்ன செய்வீங்க? எப்படி? இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க உங்களுடைய menjaga keselamatan, அதாவது உங்களுடைய அந்த சுற்று வட்டாரத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கணும்னாக்கா எல்லாரும் membuat rondaan malam juga. very good. membuat rondaan. ஏன் malam? Kumpulan rondaan. Okay, betul. நம்ம வந்து boleh membuat kumpulan, kita boleh membuat rondaan. Okay, நம்ம வந்து கண்டிப்பா rondaan செய்யணும். rondaan என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து ஜாகா பார்க்கணும். ஒரு இடமா போய் நம்ம மோட்டர்ல டார்ச்ல அடிச்சு நம்ம ஜாகா பார்ப்போம். அதுதான் rondaan சொல்லுவோம். ஓகே, எப்படி இந்த rondaan நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து இப்ப வந்து லெட்ஸ் சே இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையா, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஓகே நீங்க இந்த வீட்டுக்காரங்க வாங்க, இந்த வீட்டுக்காரங்க வாங்க, இந்த வீட்டுக்காரங்க வாங்க, ஒரு 3 பேரு போங்க இன்னைக்கு. நாளைக்கு ஓகே அந்த வீட்டுக்காரங்க, இன்னொரு வீட்டுக்காரங்க, இன்னொருத்தங்க வீட்டுக்காரங்க அப்படின்னு எல்லார் வீட்டுல இருந்து வருவாங்க. எல்லார் வீட்டுல இருந்து வரும் பொழுது நம்ம வந்து activity berkumpulan செய்வோம். ஓகே, நீ முன்னுக்க ஜாகா பாரு, நான் பின்னால ஜாகா பாக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிருவோம். அப்ப நம்ம ஒரு ஆளா நம்ம வந்து ஜாகா பார்க்க மாட்டோம், ஒரு குரூப்பா ஜாகா பார்ப்போம். அது ஒரு berkumpulan ஜாகா பார்ப்போம். அப்ப நம்ம berkumpulan ஜாகா பார்க்கும் பொழுது அப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காதா? உங்க ஜீரான பத்தி தெரிஞ்சுக்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் தானே. அப்ப அதெல்லாம் செஞ்சா அந்த semangat kejiranan வந்து நம்ம மேம்படுத்தலாமா மேம்படுத்த முடியாதா? முடியும். இதுதான் அதோட ஆன்சர். புரியுதா இப்ப? ஓகே, நம்ம எல்லாரையும் நம்ம ஓகே contoh kita boleh membabitkan semua orang tanpa mengira kaum. எந்த இனமும் நம்ம பார்க்காம நம்ம எல்லாரையும், நம்ம சீன, மலாய்க்காரங்க, தமிழ்நாடு அப்படின்னு எல்லாரையும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம செய்யும் பொழுது அங்க ஒரு புரிந்துணர்வு வரும். ஓகே, kita boleh memahami mereka, kita boleh mewujudkan persefahaman. Dan bila kita dah ada persefahaman,
pastilah kita dapat menggalakkan semangat kejiranan. Okey? Okey, இதுக்கு என்ன kesan? இந்த kesan வந்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க. உங்களுடைய உடைமைகளை வந்து பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அது என்ன சொல்வீங்க மலாயில? harta benda. Okey, dapat menjamin harta benda. ஆனா அது மட்டும் தான், அதுதான் முக்கியமானது. harta benda பாக்குறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு மட்டும் தானா? Teacher, mengurangkan kegiatan kes jenayah. Very good. Okay, ஒரு கேஸ் ஜினாயா வந்து நம்ம குறைக்கலாம். நம்ம அந்த தாமான்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் பூலியோ, கேஸ் சூரியோ, கேஸ் ராகோட்டோ, கேஸ் ரோகோலோ எதுவா இருந்தாலும் ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரொண்டு பண்ணும் பொழுது அங்க பாதுகாக்கப்படும். யாரு பாதுகாக்கப்படுவாங்க? அங்குள்ள மக்கள் நம்ம பாதுகாக்கலாம். அவங்கள இந்த மக்களை பாதுகாக்கும் பொழுது kita boleh menjamin keselamatan orang ramai. அப்ப நம்ம இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து மசாலா ஜினாயா வந்து dapat diatasi. ஓகே, ஜினாயா வந்து நம்ம குறைக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப நம்ம வந்து அந்த தாமான்ல வந்து எல்லாருமே ஒத்துமையா இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஒரு திருடன் கூட வர்றதுக்கு யோசிப்பான். அந்த அளவுக்கு ஒத்துமை இருந்துச்சுன்னா, அப்ப அந்த ஒத்துமை இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா அந்த இடம் வந்து semangat kejiranan வந்து நம்ம அதிகமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒரு நம்ம வீட்டு முழுக்க இருக்கிற ஒரு தௌக்கே இருக்கிறாரா, ஒரு சீன அங்கிள் இருக்காரா, வயசானவரா, நம்ம அடிக்கடி பார்க்கலாம் அவர் வீட்டுல என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது. அவருடைய பிள்ளைங்க எல்லாம் சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யலாம். ஓகே, அவங்க வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம அதை பார்த்து நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம். ஓகே, இதுவும் ஒரு விதத்துல ஒரு semangat kejiranan நம்ம உருவாக்க முடியும். ஓகே, contoh நீங்க அதையே நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, எப்படின்னாக்கா மாத்தி anggota ruku tetangga வந்து boleh bergilir-gilir bertugas. நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நீ செய், நாளைக்கு நான் செய்யறேன் அப்படின்னு. ரெண்டாவது சொன்னீங்க தெரியுமா, லீவு நாள்ல என்ன லீவு நாள்ல எப்படின்னாக்கா நீங்க எப்படி பிரிக்கலனாக்கா எனக்கு இன்னைக்கு லீவு, இன்னைக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து நீங்களே வந்து உங்களுக்குள்ளேயே இஷ்டத்துக்கு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்ப வந்து அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது ராத்திரியும் பகலும் பார்க்காம செஞ்சீங்கன்னாக்கா அப்ப உங்களுடைய உறவு வந்து நல்லா செழிப்பா இருக்கும். ஓகே, வலிமை அடையும். ஓகே, அதுதான் contoh. இது எதுக்கு? என்ன ஐசிக்கு? program rukun tentang. Okey, என்ன ungkapan menarik கொடுக்கலாம் peribahasa? என்ன ungkapan menarik? என்ன peribahasa நம்ம பயன்படுத்தினா அதுக்கு? Sebelum parah juga. Masyarakat. Terima சொல்லுங்க. Mengukuhkan perpaduan masyarakat. Okey, mengukuhkan perpaduan masyarakat உண்மைதான். ஆனா அது peribahasa கேக்குறேனே. Peribahasa. Bagi என்ன peribahasa? Cegah sebelum parah juga. Mencegah sebelum parah. அப்படியா வரும்? mencegah lebih baik daripada mengubati தானே வரும். Ya. Okey, ஆனா அது விட இன்னும் நிறைய இருக்கு. Jiran sepakat membawa berkat. Very good. Jiran sepakat membawa berkat. உண்மையா இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒத்துழைக்கிறதுனால தானே அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அமைதியான வாழ்க்கைய வாழ முடியுது. ஆமாவா இல்லையா? Betul je, Bu. Okey, saya setuju tak jiran sepakat membawa berkat? Setuju. Setuju kan? Bagus. இப்ப நம்ம ayat penegas வந்து திரும்பவும் நீங்க சொல்லலாம். Ya, அந்த ஈஸியை வந்து திரும்பவும் மாத்தினீங்க. Ayat penegas jelaslah bahawa apabila kita melakukan program rukun tetangga, sudah pasti semangat kejiranan juga dapat dipupuk dalam kalangan rakyat. Iதான் ayat penegas. Okey? சரி, கடைசி அந்த கடைசி ஈஸியை பார்ப்போம். கடைசி ஈஸி என்னதே சொல்லுங்க. டீச்சர் ஒரு நிமிஷம், அந்த பரிபாசத்துக்கு உலங் பண்ண முடியுமா டீச்சர்? Jiran sepakat membawa berkat. ஓகே டீச்சர், thank you. ஓகே, சரி, வேற இப்ப மூணாவது ஈஸிக்கு போயிட்டோம். என்னென்ன ஈஸி இருக்கு சொல்லுங்க. Rumah terbuka. ஓகே, rumah terbuka. Yes, ayat அதுல வந்து நம்ம என்ன ayat huraian?
என்ன huraian? Terima சொல்லுங்க. Mengapa? Okay, mengapa ke answer யார் கொடுக்க போறா? நம்ம எப்ப இந்த rumah terbuka நம்ம செய்யலாம்? Pada masa perayaan cikgu. Okay, very good. Pada masa perayaan. Seri. Yes, செய்யணும். Untuk mengeratkan hubungan jiran tetangga je. Okay, untuk membentuk ikatan. Okay, untuk membentuk ikatan. Okay, ikatan silaturahim. Silaturahim. Okay, membentuk ikatan silaturahim. Okay. Memperkukuh semangat kejiranan. இதுதான் காரணம். சரி, எப்படி நம்ம வந்து இந்த rumah terbuka வந்து செஞ்சா semangat kejiranan நடக்குமா? எப்படி சொல்லுங்க? Okay, rumah terbuka என்னன்னு தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு? ஆமா டீச்சர், ஓப்பன் ஹவுஸ். ஓப்பன் ஹவுஸ். சரி, ஓப்பன் ஹவுஸ் நடத்தினா மட்டும் எப்படி ஒருத்தங்களுடைய நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுங்க? Mereka boleh mengenali makanan. Tolong menolong. சாப்பாடு விஷயத்துல சொன்னீங்க. வெரி குட். எப்படி சொல்லுங்க பாப்போம்? Makanan tradisional kita je dia orang boleh tahu. Okay, இப்ப வந்து கண்டிப்பா makanan tradisional. Mestilah kita akan menghidangkan makanan tradisional setiap kaum kan. Kalau katakan orang Melayu, dia akan hidangkan makanan tradisional orang Melayu. Kalau orang Cina, makanan tradisional orang Cina. Kalau orang India, makanan tradisional orang India. Okay, mestilah orang yang lain, iaitu macam jiran-jiran bangsa lain pun akan datangkan untuk rumah terbuka ni. Okay, contohnya, kalau katakan kita bayangkanlah diri kita, okay? Kita sambut Deepawali. Kita akan buat rumah terbuka. Masa itu mestilah kita akan hidangkan juada, muruku, tosi, idli, bade, semualah. Okay, katakan orang Melayu dengan orang Cina bila mereka datang, mereka ingin menikmati juada-juada yang baru bagi mereka, yang mereka rasa mereka tak pernah rasa pun sebelum ni. Okay, itu mungkin melalui juada tu apa mereka akan buat? Mereka akan bertanya. Mereka akan bertanya apa? Resepi. Mungkin mereka boleh tanya resepi. Macam mana nak buat ni ya? Okay, itu satu cara. Kedua, sambil mereka makan tu, mereka akan duduk. Masa mereka duduk tu, mungkin orang yang duduk dekat sebelah dia, mereka tak kenal. Masa itu baru mereka boleh berkenalan. Hai, apa khabar? Kamu sihat? Sihat. Boleh saya tahu kamu ni duduk dekat mana? Alah, saya duduk dekat lorong tu, lorong nombor 3 tu. Yang rumah yang cat warna kelabu tu. Oh, ya, rumah yang besar tu rumah tu. Oh, ni anak Pak Samad ke ni? Oh, patutlah ada muka sebiji. இப்ப புரியுதா? ஒருத்தவங்க தெரியாம போனா கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போகும்போது நம்ம யாரோட பையன், யாரோட பிள்ளை, அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எங்க இருக்கிறாங்கன்னு அப்பதான் பேசவே ஆரம்பிப்போம். ஓகே, kita boleh bertanya kabar. ஓகே, அது ஒரு வாய்ப்பா நம்மளுக்கு அமையும். ஓகேவா? இதுதான் அதோடைய எப்படின்ற கேள்விக்கு bagaimana. ஓகே, அந்த bagaimana அப்படியே பண்ணும்போது kita boleh dapat banyak kawan, banyak kenalan. Okay, kita boleh mendapat banyak kenalan, banyak kawan. Okay, masa kita boleh semasa kita menikmati juada tu kita boleh bercerita. அடுத்தது என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுடைய பங்களாமான ஷேர் பண்ணுவோம். நான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு லஞ்சம் பண்ண போனேன், இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, இப்படி நீங்க உங்களுடைய கதையை சொல்லும் போது அவங்களுடைய கதையை சொல்லுவாங்க. அப்ப அங்க இன்னும் உறவு வந்து இன்னும் அதிகமா பலப்படும். அதுவும் ஒரு காரணம். ஓகே, இதுதான் அதோடைய bagaimana. ஓகே, kesan. இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால என்ன விளைவு ஏற்படுது? என்ன kesan? இந்த rumah terbuka செய்யறதுனால எல்லாமே semangat kejiranan, ikatan silaturahim அது மட்டும் சொல்லாதீங்க. வேற யோசிங்க. rumah terbuka நடத்தினா என்ன kesan வரும்? Teacher dapat mempelajari. Boleh mengekalkan hubungan. Okay, அதுதான் முதல்ல சொன்னேன். mendapatkan hubungan வந்து எல்லா இது விஷயத்திலயும் நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். வித்தியாசமா அது யாரோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க, என்னது? Dapat mempelajari adab resam. மத்தவங்களுடைய அடரசமா நம்ம கத்துக்குவோம். அவங்களுடைய புடாயை நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அவங்களுடைய சாப்பாடு முறையை தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம்.
அவங்களுடைய பாரம்பரிய உடைகளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். ஓகேவா? அப்ப அது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Dapat mengenali adat, resam dan budaya kaum lain. Kita boleh mengenali juada mereka. அதுதான் அதோடைய விளைவு, kesan. Okay, வேற என்ன kesan? ஒருத்தவங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்குள்ள ஒரு என்ன வரும்? மலரும். Hormat. ஓகே, ஹொர்மாட். அந்த ஹொர்மாட்ன்றத வந்து நம்ம அன்புன்னு மாத்திக்கலாமா? காசி சாயங் டீச்சர். காசே சாயாங். ஓகே, ஒருத்தவங்க மேல நம்மளுக்கு ஹொர்மாட் மலரும், அன்பு மலரும். ஓகே, அவங்க மேல இருக்கிற மரியாதை ஏறும். இதுதான் அதோடைய விளைவு. ஓகே, அடுத்தது இந்த ஹொர்மாட் மதிப்பு இதெல்லாம் வரும் பொழுது அவங்கள நம்ம வந்து நோக அடிக்கணும்னு அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு வருமா? வராது cikgu. வராது. அப்ப அவங்களுடைய kita boleh menjaga perasaan mereka. Kita boleh belajar untuk tidak menggores perasaan mereka. Kita boleh belajar untuk bercakap dengan mereka. ஏன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கூட ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு மலாய்க்காரங்க கூட பேசும்பொழுது நம்ம எப்படி பேசுறது அப்படின்ற ஒரு ஸ்கில் இருக்கும். அது பேசும்பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி பேசினாதான் அந்த உறவு இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்க, இன்னமும் நம்ம அவங்களுக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போன மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து யூஸ்வலி மலாய்க்காரங்க கூட சீனங்க கூட இந்த மாதிரி பேசாத இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தள்ளியே நிக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அந்த உறவு தெரியாது. ஆனா அவங்களோட நம்ம சேர்ந்து பழகும் பொழுதுதான் அவங்க கூட நம்ம இன்னும் அதிகமா ஒரு ஒட்டுதல் இருக்கும். அவங்களுக்கு இப்ப இடையிலேயே ஒரு இது நான் பார்த்தேன். அதை நீங்க பாத்தீங்களா எனக்கு தெரியல. ஒரு தமிழர் ஒருத்தர் அவர் வந்து பாஷை ஜாவு வந்து பேச ஆரம்பிச்சாரு. அவருக்கு பாஷை ஜாவு பேச தெரிஞ்சது. அவர் அந்த பாஷை ஜாவை பேசி அவங்களுடைய கூட்டாளிங்க எல்லாம் மலாய்க்காரங்க அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கிறாங்களாம் இந்த பாஷை ஜாவு இவருக்கு தெரிஞ்சதுனால. ஒரு வீடியோ கிளிப் பார்த்தேன் நானே. அந்த மாதிரி ஓகே. சோ அப்ப வந்து இதுவும் ஒரு காரணம் நம்மளுடைய semangat kejiranan வந்து உருவாக்குறதுக்கு. ஓகே, என்ன இப்ப contoh பாப்போமே. எப்ப நம்ம rumah terbuka செய்யலாம்? எப்ப நம்ம rumah terbuka செய்யலாம்? Festival time. Hari perayaan. Hari perayaan. என்னென்ன contoh சொல்லுங்க? Deepawali, Hari Raya, Hari Cina, Hari Christmas. Ya, betul. Pada hari raya, pada sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas. இதெல்லாம் contoh கீழே நீங்க போடலாம். ஓகே, அடுத்தது இன்னொன்னு இருக்கு. rumah terbuka kebangsaan. அதாவது நம்ம ஜீரான் நம்ம மட்டும் இல்லாம இந்த ஸ்டேட் லெவல்ல வந்து முன்ன ஓகே நம்ம நஜீப் அவர் இருக்கும் பொழுது kebangsaan லெவல்ல வந்து நம்ம rumah terbuka செய்வோம். ஓகே, அது மலாய்க்காரங்கள் பிறநாளா இருந்தாலும் சரி, சீனங்க பிறநாளும் சரி, இல்லை தமிழர்கள் பிறநாளும் சரி, பெருசா நம்ம கொண்டாடுற மாதிரி இருக்கும்பொழுது எல்லாரும் வருவாங்க. சோ அதுவும் ஒரு சொத்து. ஓகே, இப்ப இது 1, 2, 3, 4, 5 இந்த 5ஐயும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்ப ayat isi, ayat huraian, ayat contoh, ayat okey, இதுல ungkapan menarik. என்ன isi கொடுக்கலாம், என்ன peribahasa கொடுக்கலாம் இங்க? Teacher, tak kenal maka tak cinta. Okay, good, very good. Tak kenal maka tak cinta. அவங்கள பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னா எப்படி நீங்க அவங்கள பத்தி பழகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்க போறீங்க? ஓகே, tak kenal maka tak cinta. ஓகேவா? ரெண்டாவது, நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க கூட பழகும் பொழுது நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவாங்க, எப்படி தன்னலம், என்ன mementingkan diri, தமிழ் என்ன சொல்றீங்க? சுயநலம். வெரி குட், வெரி குட். சுயநலத்தை வந்து நீங்க விட்டு கொடுப்பீங்க. ஓகே, நம்ம பொது நலமா யோசிப்போம். அந்த சுயநலத்தோட நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன விட்டு கொடுப்போம், என்ன பரிபாஷை விட்டு கொடுப்போம்? சுயநலமா யோசிக்கிறதுக்குன்னு மலாயில ஒரு பரிபாஷை இருக்கு. பரிபாஷை சுயநலமா இருக்கிறதுக்கு உள்ள பரிபாஷை என்ன? Seperti enau dalam berlukara. Continue. Seperti enau dalam berlukar yang lepaskan pucuk masing-masing. Very good. Enau dalam berlukar melepaskan pucuk masing-masing. அதுதான் அதோடைய அர்த்தம்.
Okey, சுயநலமா வாழ்ற வாழ்க்கை தான் என்னau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. ஆனா அது தவறுதலா பயன்படுத்திடாதீங்க. Kita dapat mengamalkan என்னau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Kita dapat hidup அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படின்னா சுயநலமா வாழ்ந்துருவோம். சுயநலமா வாழ நாங்க கத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அந்த மாதிரியா இதுக்குள்ளது வருது வராது தானே அப்படி. அப்ப நீங்க அந்த ஆயாட்ட மாத்தணும். எப்படின்னாக்கா kita boleh mengelakkan konsep kehidupan kita yang mementingkan diri kepada mementingkan konsep kekitaan. Konsep kekitaan. Okey, அதாவது பொது நலமா யோசிக்கிறது. Okey, dan kita tidak seharusnya mengamalkan, tidak seharusnya பயன்படுத்தணும். அதாவது நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. Seperti என்னau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. அந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும். ஓகேவா? அந்த பரிபாஷை தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க செய்யணும். ஓகே, சரி. இதுதான். அப்ப ரெண்டாவது நீங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா இது எல்லாமே நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த ஈஸியை வந்து எல்லாத்துக்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது பெண்ணாண்டு வச்சனாக்கு போகுவோம். ஓகே, இந்த மூணையும் நம்ம செஞ்சாச்சு. இப்ப நான் உங்களுக்கு பெண்ணாண்டு வச்சனா கொடுத்துறேன். ஒவ்வொரு பெண்ணாண்டு வச்சானா நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அது தனிப்பட்ட ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கும். இப்ப pendahuluanக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க படிங்க பார்ப்போம். இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறேன், ஒரு contoh தான். இதுல நிறைய இருக்கு. யார் படிக்க போறோம்? Baik, teacher. Okey, படிங்க ராஜன். Pada era globalisasi ini, dalam meniti arus kemodernan ini, dewasa ini pada masa ini, kini, dasawarsa ini, sejak sedekat yang lalu, ke belakangan ini, sejak akhir-akhir ini, baru-baru ini, umum mengetahui bahawa sejak zaman berzaman, sejak dahulu lagi, pada tahun-tahun kebelakangan ini. ஓகே, இதை வச்சு நீங்க பயன்படுத்தலாம். இப்ப நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நான் வந்து இன்னைக்கு sejak zaman berzaman எடுக்கிறேனே. ஓகே, sejak zaman berzaman, kehidupan di sesuatu taman amatlah bahagia. Penduduk di suatu kawasan dapat hidup tanpa ada perasaan dengki maupun derhaka. Walau bagaimanapun, adakah keadaan ini semakin kekal sehingga sekarang? Adakah anak-anak kita akan juga mengalami suasana yang sama seperti yang kita lalui sebelum ini? Sedihnya, pada zaman yang lebih canggih dan lebih hebat sekarang, semua amalan-amalan mulia ini tidak lagi diamalkan. Khasnya, semangat kejiranan telah pun dilupakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk mencari langkah, kita perlulah berganding bahu, kita perlulah berusaha untuk menghidupkan semula, untuk menyuburkan semula konsep kekitaan ini dengan dasar semangat kejiranan. Setiap masalah mesti ada penawarnya. Tidak ada penyakit yang tiada penawarnya. Mari kita lihat apakah langkah-langkah untuk menggalakkan semangat kejiranan ini dalam kalangan masyarakat. Ayo kita teruskan perbincangan intelektual ini. இது வந்து ஒரு பெருங்கானா நீங்க எழுதலாம். விளங்குதா? புரியுதா? ஹலோ, புரியுது. ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பான்டானா நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இது ஜஸ்ட் மைண்ட்ல என்னென்ன இருக்கோ நான் அதை வச்சு நான் எழுதுறேன். ஸோ நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா இதை யோசிச்சு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க எழுதணும். இது வந்து pendahuluanக்கு. ஓகே, அடுத்தது isi baharu. isi baharuன்றது வந்து என்னன்னாக்கா ரெண்டாவது isi, அதாவது பெருங்கான் pendahuluan செஞ்சிட்டீங்களே, pendahuluan முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம ரெண்டாவது பெருங்கானுக்கு போவோம். அந்த ரெண்டாவது பெருங்கான் வந்து முதல் isi. சொன்னது என்னது கோத்தரோயம் பத்தி பேசணும்ல, அதான் முதல் isi.
அதை நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தலாம். ஓகே, யார் படிக்க போறா? யார் படிக்க போறா சொல்லுங்க. நான் படிக்கிறேன் டீச்சர். ஓகே, படிங்க. Antara untuk perangan இப்ப kedua. அந்தாரு வந்துருச்சு. நீங்க வந்து நம்மளுடைய தலைப்பை ஒட்டி நீங்க அதை சம்பவம் பண்றது எப்படி? நம்மளோட தலைப்பை வச்சு செய்யுங்க பாப்போம் அந்த ஐயாட்ட. Antara meningkatkan semangat kejiranan adalah apa yang maju. ஓகே, அந்தாரு நம்மளுடைய kehendak soalan என்னன்னு சொன்னேன். Antara langkah-langkah meningkatkan semangat kejiranan ialah என்னது? நம்மளுடைய முதேசி membersihkan kawasan sekitar. நம்மளுடைய முதேசி dapat merapatkan hubungan silaturahim. isiமா நான் isi கொடுத்தனே. 3 isi bincang பண்ணுமே. Adalah membuat aktiviti gotong royong. menjalankan aktiviti gotong royong. ஓகே, அதுல ஒரு isi வந்துருச்சு, ஒரு ayat வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஓகே, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு கசிலாப்பா நான் சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் நீங்க அந்த தப்பு செய்றீங்க. அந்தார பயன்படுத்தினீங்கன்னாக்கா பின்னால லங்கான்னு நம்ம கண்டு பண்ணக்கூடாது. அந்தாரு பயன்படுத்திட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்தாரு லங்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்தாரு கசான் கூடாது. அந்தாரு புஞ்ச தப்பு. அந்தாரு செபா பிழை. அந்தாரு ஃபக்தோர் சாலா. புரியுதா? அந்தாருனாக்கா நிறைய அந்த அந்தாருல வந்து நீங்க ஏதோ குறிப்பிட்டு நீங்க ஒண்ணு சொல்ல போறீங்க. நிறைய அந்த காரணத்துல வந்து நீங்க ஒண்ணு குறிப்பிட்டு சொல்ல போறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்தாரு வந்துருச்சுனாலே அதுல ஜாமாவுன்னு அர்த்தம், நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப பின்னால வந்து நம்ம ஜாமா பண்ணக்கூடாது. லங்கா அப்படின்னு நம்ம டபுளா கொண்டு போக கூடாது. எப்படி மாத்தணும்னாக்கா அந்தாரு லங்கா, அந்தாரு சபாப், அந்தாரு புஞ்ச, அந்தாரு ஃபக்தோர், அந்தாரு கிசான் அப்படின்னு எழுதணும். புரியுதா? புரியுது. ஓகே, சரி. ஓகே, இப்ப படிங்க கிராதிகா எல்லாமே. Selain itu, di samping itu, sementara itu, dalam pada itu, lain daripada itu, dalam pada itu, seterusnya. Begitu juga dengan ayat sekali baru-baru ini, umum mengetahui bahawa jika ditinjau dari sudut yang berbeza, pada waktu yang sama, pada tahun-tahun belakangan ini, beralih kepada perspektif yang seterusnya. இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஈஸியா எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த வந்து எழுதலாம். ஓகேவா? ஆனா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆஹேர் ஸ்கலி அப்படின்றத ஈஸிக்கு நீங்க எழுதலாமா? எழுதக்கூடாது. அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, அஹேர்னாக்கா கடைசியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, எஸ் நந்தினி கை தூக்கிருக்கீங்க போல. ஓகே, சரி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து penanda wacana untuk isi baharu. ஓகேவா? சரி, இப்ப penanda wacana untuk huraian isi. முதல்ல சொன்னேனே இந்த mengapa அந்த உரையானுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன penanda wacana பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னாக்கா, யார் படிக்க போறா? நான் படிக்கிறேன் டீச்சர். ஓகே, படிங்க. Saya berpendapat demikian kerana hal ini dikatakan demikian kerana hal ini berlaku kerana hal ini terjadi kerana hal ini disebabkan oleh hal ini diwujud akibat daripada hal ini bersangkut paut dengan hal ini berpunca daripada hal ini tercetus apabila tindakan tersebut perlu dilakukan supaya. இதெல்லாம் நீங்க செய்யலாம். இந்த மாதிரி ஆயட் பயன்படுத்தலாம். இதெல்லாம் penanda wacana. ஓகே, இன்னொன்னு இனிக்குறான எப்பவுமே நம்ம ஆரம்பத்துல வந்து இதுக்கு முன்ன வந்து இனிக்குறான்னு ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. கத்த அரா இனின்றது வந்து கத்த அரா, அந்த இனியை வந்து அப்படி நம்ம வச்சு ஆரம்பிக்க கூடாது. கத்த அரா வச்சு ஆரம்பிக்க கூடாது. அப்ப நீங்க என்ன பயன்படுத்தலாம்னாக்கா மினுக்க வந்து ஹால்னு போட்டுக்கலாம், பிக்காரு இனின்னு போட்டுக்கலாம், இஷு இனின்னு போட்டுக்கலாம், ஹால் இனின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஹால் இனி, இஷு இனி, பிக்காரு இனி அப்படின்னு நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே, perkara ini dikatakan demikian kerana hal ini berlaku kerana isu ini terjadi kerana அப்படி நீங்க மாத்தி எழுதிக்கலாம். இங்க ஹால், இஷு, perkara. ஓகே, இது எல்லாமே இந்த இடத்துல நீங்க மாத்தி எழுதிக்கலாம். இது எல்லாமே காரணத்தை தான் குறிக்குது. kerana oleh இதெல்லாம் வந்து berpunca, இதெல்லாம் kerana
Kerana காரணம். காரணம் வந்து கத்துக்கு அந்த கத்து kerja கத்து தனி என்ன கேள்வி? எந்த கேள்விக்கு இதெல்லாம் வரும்? Uraian. Yes, uraian. என்ன கேள்வி? Mengapa? Yes, mengapa வருது பாத்தீங்களா? அந்த mengapa-க்கு வந்து நீங்க இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே? சரி. அடுத்தது டீச்சர் ஒரு கேள்வி டீச்சர். சொல்லுங்க. டீச்சர் அந்த டெமிக்கியான்லாம் வருது. அது என்ன அர்த்தம் டீச்சர்? sedemikian rupa அப்படின்னாக்கா அதனால் அந்த மாதிரி. ஓகே, sedemikian அதனால். ஓகே, அந்த விஷயத்தை ஒட்டி அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, thank you டீச்சர். ஓகே, சரி. அடுத்தது வந்து contohக்கு போவோம். contoh வந்து யார் படிக்க போறா? Teacher நான் படிக்கிறேன் teacher. ஓகே, படிங்க ஹர்ஷினி. Misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya, seperti yang kita sedia maklum. Sebagaimana yang kita sedia maklum. Antaranya adalah seperti satu contoh, satu cara, antara contoh. இதெல்லாம் வந்து நீங்க contohக்கு பயன்படுத்துற வார்த்தைகள். ஓகே, tamsilnya kita perlulah mengadakan rumah terbuka ketika waktu perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan juga Christmas. இது வந்து நம்ம tamsilnya பயன்படுத்தணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு பெருங்கனுக்கும் வேற வேற ஆயாட்டை நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சரி. அடுத்ததே பார்ப்போமே. இது வந்து இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வந்து உராயன் சொந்தொகை கொடுத்தேன். நீங்க அதுக்கு வந்து உராயன் கூட நீங்க கொடுக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லை, தப்பே இல்லை. நீங்க சொந்த கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே, நீங்க வந்து பிரயான், Tahun Baru Cina, கிறிஸ்துமஸ், தீபாவளி அப்படின்னு போட்டுட்டீங்களே, அதுக்கும் நீங்க வந்து அந்த நாள்ல வந்து என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க விரிவா எழுதுறதா இருந்தாலும் எழுதலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு நீங்க எழுதுறதா இருந்தா இது நீங்க பயன்படுத்தலாம். Hal ini mengakibatkan, hal ini menyebabkan, oleh itu, maka, oleh hal yang demikian, oleh sebab itu, jelaslah bahawa, justifikasinya அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே, சரி. இது வந்து உங்காப்பான் மன்னாரி. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது நான் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும். உங்காப்பான் மன்னாரி எழுதும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்காப்பான் மன்னாரி எழுதும் பொழுது ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ப கத்த பரிபாச அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பிக்க கூடாது. அதனாலதான் இங்க மினுக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரியுதா? இங்க மினுக்க எல்லாமே மினுக்க என்ன இருக்கு? டேஷ் இருக்குதானே? அது டேஷ் என்ன அர்த்தம்? Tanda sengkang. தண்டு சம்பாங். அந்த தண்டு சம்பாங்க்கு மினுக்க இந்த டேஷ் இருக்குல்ல, இந்த டேஷ் வந்து என்ன அர்த்தம் இங்க? நம்ம போற முன்னுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு டீச்சர். ஆமா, மினுக்க வந்து கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நீங்க போட்டுட்ட பிறகுதான் இந்த ப ப ப ப இந்த வார்த்தையை நீங்க போடணும். ஆரம்பத்திலேயே ba kata peribahasa Melayu seperti aur dengan tebing amatlah dapat dilihat dalam situasi ini. அப்படி எழுதக்கூடாது. அந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னாக்கா kesalahan tata bahasa. ba என்ன அர்த்தம்னாக்கா செப்பர்த்தின்னு அர்த்தம். செப்பர்த்தியை நம்ம ஆரம்பத்தில் எழுதலாமா? எழுத முடியாது தானே, எழுதக்கூடாது தானே. kita perlulah hidup dengan bersatu padu seperti அப்படி நீ தானே எழுத முடியும். அப்படிதானே எழுதலாம். அந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பான்றது பா அர்த்தம்னாக்கா செப்பர்த்தின்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த செப்பர்த்தியில வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்க கூடாது. அப்ப இங்க என்ன செய்யலாம்னாக்கா இதை perandu memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan, kata-kata hikmat இதெல்லாம் போடலாம். ஓகே, contoh இந்த இடத்துல நீங்க என்ன போடலாம்னாக்கா keadaan ini boleh disamakan seperti kata peribahasa அப்படி நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, keadaan ini boleh disamakan அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, situasi ini dapat dilihat seperti kata-kata orang, kata-kata pepatah Cina, kata-kata peribahasa Inggeris அந்த மாதிரி போடலாம். ஓகே, வேற என்ன செய்யலாம்? keadaan ini boleh diertikan ba kata mutiara அப்படின்னு போலாம். boleh ditakrifkan sebagai ba kata mutiara அப்படின்னு நீங்க tambah பண்ணலாம்.
ஓகே, சோ மெனுக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது நீங்க வார்த்தை நீங்க பயன்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தணும். ஓகே, இதுல ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ப பாத்தா, இந்த 7வது அதை நான் மறந்துட்டேன். பா கத்த ப பாத்தா வருது பாத்தீங்களா, அது தயவு செய்து அழிச்சிருங்க. பா கத்த ப பாத்தா பயன்படுத்த கூடாது. ஓகே, பெரிபஹாசன் பயன்படுத்தணும். பா கத்த பெரிபஹாசன் பயன்படுத்தணும். ஓகே, பா கத்த cendekiawan அப்படி நீங்க எழுதலாம். persis kata peribahasa அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, persis kata peribahasa Melayu அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேவா, புரியுதா இது? புரியுதா? புரியுது டீச்சர். Okey, இது contoh yang seterusnya. Okey, penanda wacana இதுவும் contoh தான். persis kata வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இது எல்லாமே persis kataனாலே seperti தான் அர்த்தம். Hal ini sama dengan peribahasa. பாத்தீங்களா, saya சொன்னேன் பாத்தீங்களா மேல, hal ini sama dengan peribahasa அப்படின்னு எழுதலாம். hal ini sama dengan persis kata orang tua-tua அப்படின்னு எழுதலாம். Senario ini persis kata mutiara அப்படின்னு எழுதலாம். fenomena ini எழுதலாம். So இது முழுக்க வந்து இந்த வார்த்தைகளை நீங்க பயன்படுத்தணும். Okey, fenomena ini dikatakan masalah ini sama dengan peribahasa. Saya yakin kalau slogan ini slogan என்ன slogan அதை எழுதிட்டு diamalkan, kita dapatlah hidup dengan bersatu padu அப்படின்னு. Saya berharap agar slogan ini dapat disuburkan balik supaya dapat dijadikan sebagai pegangan oleh semua masyarakat. அப்படி எழுதலாம். ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சுட்டு எழுதுற வேண்டிய விஷயங்கள் தான். ஓகே, இதுதான் கடைசி ayat penegas. Ayat penegas நீங்க என்னென்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம்னாக்கா, kesannya, natijahnya, akibatnya, akhirnya, dengan itu, kesudahannya, dengan berbuat demikian, dengan keadaan demikian, sedemikian, intihannya, sudah terang lagi bersuluh, jelaslah bahawa. இது வந்து penegaska நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். Maka, oleh itu, அதையும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இங்க. ஓகே, maka oleh itu அப்படின்னு. இது வந்து kesimpulan, kondisi perenggan. Okey, penutup ke. Kesimpulannya, intihannya secara tuntasnya, konklusinya sebagai penutup wacana, sebagai penghias bicara akhir sebelum mengakhiri wacana ini. Secara keseluruhan, secara total, akhir kata அப்படின்னு நீங்க இதை பயன்படுத்தலாம். இது வந்து penutup-க்கு. ஓகே, இது வந்து pendahuluan முடிச்சிட்டீங்க, ஈஸியா முடிச்சிட்டீங்க, இப்ப penutup-க்கு வந்துட்டீங்க. ayat perenggan penutup-க்கு வந்து இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே, இதான் kesimpulan-க்கு.